کتاب کا نام ہے موتیا، یہ پہلی جماعت کے لیے ہے، اس کا نیو ایڈیشن ہے۔ اس میں آج جو ہم کریں گے وہ صفحہ نمبر 29 ہے اور صفحہ نمبر 30۔ اس میں یہ پہلی سم آئی ہے چھوٹی یہ کی درمیانی شکل۔ جب یہ چھوٹی یہ ہے اور جب یہ دو لفظوں کے درمیان میں آئی تو اس کی شکل یہ ہو گئی، یہ شوشہ اس کو بولتے ہیں۔ تو یہ تے، یہ، نون، تین، اب یہ دیکھیں اس کی یہ درمیان میں یہ ہے بلو میں جو لکھا ہوا، اور یہ اس کی شکل ایسے ہو جاتی ہے۔ اور جب یہ لفظ اس کے ساتھ جو لفظ جو بعد میں آتا ہے اگر وہ نیچے کی طرف جا رہا ہو تو یہ اس کی شکل جو ہے شوشے سے بدل کے ایسی ہو جاتی ہے جیسے یہ ہے نا، ایسی شکل، یہ ایسی شکل ہو جاتی ہے اس کی۔ یہ اس کے بارے میں اس نے کہا ہے کہ دو حروف کے درمیان آنے پر میں اپنا شوشہ بنا لیتی ہوں، اس کو شوشہ بولتے ہیں، اور وہ دو نقطے بھی ساتھ رکھتی ہوں۔ یہ کے نیچے دو نقطے آ جاتے ہیں، اس میں نہیں ہے نا، لیکن چھوٹی شکل اور اس کی درمیانی شکل میں یہ نیچے اس کے دو نقطے آ جاتے ہیں۔ اور اس کے ہے میرا دوست زیر بھی میرے ساتھ آتا ہے۔ اب یہ دیکھیں اس کے نیچے زیر بھی ڈالا ہوا ہے، دونوں میں آپ دیکھ لیں، یہ ایک شکل ہے درمیانی شکل، اور ایک یہ شکل ہے۔ یہ وہ شکل ہے جس میں آگے جو ہے نا وہ لفظ ہے وہ اس کے برابر میں ہی آتا ہے، لیکن جب یہ نیچے کو جاتا ہے جیسے پیر تو یہ جیسے اس کی شکل ایسے بدل جاتی ہے۔ اب دیکھیے، پڑھیے اور لکھیے، ملائیے، الفاظ بنائیے۔ جیسے اب یہاں پہ ہے جیم، چھوٹی یہ جی، اور جب یہ ایسے آئے گا تو یہ درمیان میں شوشے کے ساتھ تے کے ساتھ جڑے گا، جیت بن جائے گا۔ تو شوشہ کسے کہتے ہیں؟ یہ والی شکل کو، اور اس کے نیچے دو ڈاٹس اور زیر کے ساتھ، تو یہ جیت بن گیا۔ تو ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی جیت آئے گا اور یہاں پہ بھی یہ چھوٹی یہ کی یہ آواز ہے۔ اور اگلے میں آ جائے این اور زیر ہے اور چھوٹی یہ اور دال، عید۔ تو یہ دیکھیں عید کے درمیان میں وہ بالکل یہ والی شکل ہے، تو یہ عید یہاں پہ آئے گا اور یہاں پہ بھی بچہ لکھے گا۔ یہاں پہلے انہوں نے ٹریسنگ دے دی، اس کے بعد دو دفعہ پریکٹس کے لیے دیا ہے۔ پھر اگلا ہے تیر، تے چھوٹی یہ زیر بھی ہے اس میں اور ساتھ رے ہے، تو جب یہ یہاں پہ ان کو اکٹھا کرے گا تو یہ شکل بدل لے گا۔ اب یہ اس کے بجائے شوشے کے بجائے یہ والی شکل آئی ہے، اگر آپ دیکھیں غور سے تو بچہ یہ بھی اس کی بھی پریکٹس کرے اور اس کی بھی، کیونکہ دونوں طرح سے ہی یہ کی شکل بدل جاتی ہے۔ تو یہاں پہ آیا یہ تیر کے ساتھ یہ والی شکل آئے گی، اگلے میں بھی بچہ یہی لکھے گا اور اس میں بھی یہی لکھے گا۔ تو لکھا ہے تیر، اگلا ہے چھیل۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ ہے چھ اور چھوٹی یہ لام۔ اب چھوٹی یہ جب یہاں پہ آئے گا وہ شوشی کے ساتھ، تو یہ جو ہے نا وہ اس کے نیچے دو نقطے آ جائیں گے اور یہ والی شکل ہے اور لام ساتھ جڑ جائے گا، چھیل، اور ادھر بھی چھیل۔ اسی طرح نون، زیر، چھوٹی یہ، میم، نیم، تو یہاں پہ بھی نیم لکھا جائے گا اور آگے بھی نیم لکھا جائے گا۔ یہ جو ہے اس کی آگے اس کی پریکٹس ہے۔ اس سے آگے آ جائیں تو یہ ہے الگ کیجئے، حروف الگ کیجئے۔ اب یہ انہوں نے پہلے انہوں نے ہمیں علیحدہ علیحدہ دیے تھے تو ہم نے جوڑ کے لکھ دیے تھے، اب یہاں پہ انہوں نے جوڑ کے دے دیے، ہم نے ان کو علیحدہ علیحدہ کرنا ہے۔ اب جیسے بچے اس کو پہچانے کہ یہ تے ہے تو یہاں پہ بڑی تے لکھی جائے گی۔ اب یہ جو ہے وہی شوشے والا جو پڑا ہے یہ چھوٹی یہ، تو یہاں پہ چھوٹی یہ آئے گی۔ اسی طرح جب یہ نون ہے تو ہم یہاں پہ دیکھ کے نون لکھیں گے۔ تو تین جیسے انہوں نے علیحدہ علیحدہ کر کے لکھ دیا، اسی طرح اگلا ہے پیر، تو یہاں پہ پے آئے گا، یہاں پہ چھوٹی یہ آئے گی اور یہاں پہ رے، مطلب بڑی اشکال والی۔ اسی طرح یہاں پہ چے آئے گا، یہاں پہ چھوٹی یہ والی، اور یہاں پہ خے، چیخ۔ اسی طرح جھیل ہے تو جیم ہے ج، یہاں پہ یہ، یہاں پہ لام، جھیل۔ اب اگلے میں آ جائے تو چیز، تو یہاں پہ چے آئے گا، یہ دیکھیں، اور یہ کی چھوٹی یہ آئے گی، یہاں پہ دیکھیں چیز میں وہی شکل آئی ہے تو یہ والی۔ یہ بچہ تھوڑا سا اس پہ کنفیوز رہے گا کہ یہ شوشے والی بنانی ہے یا دوسری والی۔ اب یہاں پہ پھر چیز آئے گا تو یہاں پہ ان کو سیلف رائٹ بچہ کرے گا۔ اور اس میں جو الفاظ ہیں کاپی پہ دینے کے لیے وہ ہیں
चीन, बीज, बीन, खीर, चील, पीस, कील। इनको उनके साथ जो है प्रैक्टिस करवाई जाए, ताकि उनको थोड़ा सा ये इनकी शक्ल पता चले कि ये शोशा कहाँ आना है और ये कहाँ जाना है। ये दूसरी वाली शक्ल है इसकी। अगले में आ जाए तो वो छोटी ये के साथ बड़ी ये भी, उसमें भी यही है कि वो दरमियान में जो शक्ल है वो बिल्कुल शोशे वाली आ जाती है, और जब एंड में जाती है तो फिर यही आ जाता है। जबकि बड़ी ये के नीचे कोई नुक्ते नहीं होते, लेकिन यहाँ पे नुक्ते लग जाते हैं, लेकिन इसमें जेर भी नहीं है साथ। मैं भी छोटी ये की तरह शोशा बनाती हूँ, यानी कि जब ये दरमियान की शक्ल आ जाती है बड़ी ये की, तो ये शोशा बना लेती है। मगर मेरी आवाज छोटी ये से मुख्तलिफ है और मेरे साथ जेर नहीं आता। अब आप ये देखें कि जब जेर आता है तो वो ये तीन बना, और अगर ये जेर ना हो तो ये देखिए जैसे तेल है, तो ये बड़ी ये की आवाज है, जबकि वो ये की आवाज आती थी, तो यहाँ पे ये की आवाज आती है तेल। तो जेर भी नहीं है तो आवाज भी ये बड़ी ये की आई है। इसी तरह है, मिलाइए अल्फाज बनाइए। जैसे है जे बड़ी ये, जे, बे, जेब। तो अब यहाँ पे अगर जो होती जेर और शोशा यही वाला लगता तो जीब बन जाता, लेकिन जेर नहीं है लेकिन शोशा है, इसीलिए ये बन गया जेब। यहाँ पे भी बच्चा जेब लिखेगा और यहाँ पे भी इसी तरह। पे ये ते, पेट। अब पे और फिर ये वही आया, ये देखिए आवाज है ना कि ही की, तो पेट। तो बड़ी ये एक वाला ये शोशा है इसके दरमियान में लगा, फिर यहाँ पे पेट लिखेगा, यहाँ पे पेट लिखेगा। इसी तरह है ते ये जे, तेज। अब यहाँ पे शक्ल बदल गई, अब शोशे की जगह ये वाली शक्ल वाला आ गया, क्योंकि वो नीचे की तरफ जा रहा है हरफ जे। तो ये कि यहाँ पे वो शोशा नहीं, गोल वाला नहीं बनेगा, उसके बजाय ये ऐसे करके नीचे को आ जाएगा, क्योंकि नीचे वाला लफ्ज है इसके साथ, हर्फ है। आगे तेज यहाँ पे भी लिखा जाएगा और यहाँ पे भी तेज लिखा जाएगा। इसी तरह रेल, रे बड़ी ये लाम, रेल, और यहाँ पे शोशे वाली आ गई ये, रे शोशे वाली ये और लाम, रेल ये वाली शोशे वाली। इसी तरह रेल और रेल। फिर कॉन्सेप्ट है आगे के, इसी को साथ आगे लेके चलना है कि ये जो है शोशे वाली आनी है या इसके साथ ये वाली आनी है। अब यहाँ पे क्योंकि वो ऊपर की तरफ जा रहा है उसके बाद, तो यहाँ पे ये शोशे वाली आएगी। काफ है ख, बड़िए खे, ल, खा, खेल। तो खेल में अब ये देखें कि यहाँ पे उसमें जो वो शोशे वाली काफ है के बाद शोशे वाली ये और फिर लाम जोड़ के ये बन गया खेल। यहाँ पे भी खेल आएगा और अगले में भी खेल ही आएगा। तो आगे आगे आ जाइए, नेक्स्ट में है अलग कीजिए, हरूफ अलग कीजिए। अब ये उसी पे है, यहाँ पे पहले हमने उनको जोड़ के बनाया था, उन्होंने हमें अलग दिए थे, अब हमें उन्होंने जोड़ दिए हैं, अब हमने अलग करने हैं। अब ये रेत उन्होंने लिख दिया, अब ये जो है रेत में इन्होंने ग्रीन कर दिया कि ये जो है ना शोशे वाला, ये इसको हमने बड़ी शक्ल में अब लिखना है। रे आएगा बड़ी ये और ते, रेत अपने पूरी बड़ी शक्ल में अल्फाज आएंगे, हरूफ आएंगे। इसी तरह मेज, मीम ये बड़ी ये और जे, मेज। इसी तरह सीन बड़ी ये, बे, सेब। इसी तरह काफे ख और फिर यहाँ पे बड़ी ये और ते, खेत। फिर इसी तरह शेर, शीन ये रे, शेर। इसी तरह दाल, इधर ये आएगा बड़ी ये और इधर काफे ख, देख। अब इनको कॉपी पे काम करवाना है, दो दो बार खुशखती में लिखें और हरूफ अलग कीजिए। हरूफ अलग कीजिए यानी ये ऐसा करवाएं, बिल्कुल ऐसा। तो यहाँ पे आएगा जैसे तेज, ऐसे ये रेत लिखा ना, ते ये जे, तेज। ऐसे ही बेर आएगा, बे ये रे, बेर। देर जैसे दाल ये रे, देर। ठीक है, ऐसे ये बीज, नेक, तेल, दे। और इनको मतलब इसी तरह इसकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी।
हम इस तरह की वीडियोस बनाते रहते हैं। अगर आपको इसी बुक में से या किसी और बुक में से किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप उन लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें जो अपने बड़े, जो घर में बच्चों को पढ़ाते हैं, या उनके बड़े बहन भाई या उनके पेरेंट्स या ट्यूटर, जो भी जिनको भी हेल्प की ज़रूरत हो इसमें। ये क्योंकि ये बेस के वर्ड हैं, यही बेस है जो आगे चल के बच्चों को उर्दू पढ़ने और लिखने में हेल्प करती है। शुक्रिया।